हाँ? Praise the Lord, sister. प्रभु नाम धन्यवाद हो, प्रभु नाम गौरव हो। आपण मानक मध्य आसवा निमंते प्रभु मते पुनर्बार सुजोग देछंती, सेति निमंते प्रभु नाम धन्यवाद देबी। एवं आज विशेष करिकी साक्ष्य कहवा निमंते मते मधुमिता सिस्टर दे डाकिछंती, सेति निमंते तांको मध्य धन्यवाद दउची। प्रभुଙ୍କ नाम विशेष धन्यवाद अटे। प्रभु आश्चर्य प्रकार पर्यंत कढ़े आनी अनेक जगह व्यवहार कर मत आसवा निमंते से निमंते प्रभु नाम विशेष धन्यवाद हो। आज साक्ष्य निमंते माने जानी आपण मैंने मत अनेक समय तथापि मुझे विषय किसी कहवाई चाहिए। मोर ना हूँ रजनी नायक, मोर निजर घर खोर्धा। मु भुवनेश्वर रही सेवा कार्य करुच्ची। मो प्रभु जीशु ख्रीष्ट को मोर व्यक्तिगत त्राणकर्ता भाव ग्रहण कली 2000 मसीहा अगस्ट मास 21 तारीख दिन 12टा समय मोर व्यक्तिगत त्राणकर्ता भाव ग्रहण कर उद्देश्य थिला मोर पाप क्षमा निमंते मु व्यस्त थी। मुझे प्रथम सुसमाचार शुणली, से प्रथम सुसमाचार मत स्पर्श करथिला कि मु पापी अटे। मोर पाप क्षमा निमंते मु व्याकुल हेली। मु कुआडे कुआडे खोजिली। मु प्रथम गोटे हिंदू परिवार आसीची आउ मूर्ति पूजा गुड़े मु व्यस्त रही। ता भितर मु अनेक थर खोजिची मते पाप क्षमा किए से दे पारिबे, किंतु आकाश तले मनुष्य मानक मध्य जीशु ख्रीष्ट नाम छड़ा अन्य कौनसी नाम मते मिली नथिला। जीशुख्रीष्ट ही केवल पाप क्षमा दे पारती, तांको छड़ा अन्य कहारी पाखरे पाप क्षमा नहीं। ए विषय मुझे जानिली मोर ख्रीष्टंग ठारे मोर अपना प्राण को मु समर्पण कली। प्रभु मते अनुग्रह कले, मोर पाप अपराध गुड़िक क्षमा दे मते तांकर पाद तले स्थान देले। से निमंते प्रभु नाम मु धन्यवाद दउची। 2000 मसीह मो प्रभु को ग्रहण कली। 2006 मोर बाप्तिस्म हैला। 2000 ରୁ 2006 समय 4-5 वर्षर समय प्रभु तांकर आश्चर्य योजना गुड़िक मध्य मते रखिले। मुझे गोटे हिंदू परिवार आसी, मंडली कौन जानी, प्रचार कौन जानी, संडे स्कूल कौन जानी, पालक क्या कह जाए मु जानी, प्रार्थना केमती करा जाए मु जानी, मु वाक्य केमती पढ़ा जाए जानी, मु किछि जानी। केवल गोटे ट्रैक्स माध्यम रे मु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करिछि। मोर विश्वास जीवन को मु आरंभ करिछि। प्रभु ता भितर आश्चर्य भाव रे कार्य कले। मते प्रार्थना केमती करिबा पई हुए मु प्रार्थना करिबा सिखिली। से समय रे आकाशवाणी रेडियो प्रोग्राम तरफ से विश्ववाणी तापरे मो पाखरे बाइबल थिला। मु केवल बाइबल टी ही पढुथिली। मु कंटिन्यू केवल करुथिली। बाइबल रो वाक्य मु बुझी पारु नथिली, मात्र मोर प्रार्थना रे मु केवल स्मरण करथिली, प्रभु ए वाक्य को बुझीबा पई कि मते सहाय्य कर। मते वाक्य बुझी देबा पई मो पाखरे के नाही, वाक्य को बुझीबा पई सहाय्य कर। पवित्र आत्मा मते से 3-4 वर्ष एते सुंदर भाव रे वाक्य को शिखैछंती। वाक्यर प्रति धाड़ी को शिखिबा पई प्रभुंकर सत्यनिष्ठ वाक्य रो प्रकाशन गुड़ाक मु निजे ही शिखिली। प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा मते से वाक्य गुड़िक से समय शिखेले। मु फास्टिंग प्रार्थना कली, यूथ मान को नहीं गोटे गोटे मीटिंग करेली, आ छोट छोट ग्रुप गठन करी पिला मान को वाक्य शिखेबा आरंभ कली, प्रार्थना शिखेबा आरंभ कली, गीत शिखेबा आरंभ कली। मोर छोट बेलू ही मो सेवा कौन बोली मु जान नथिली, मात्र एमती सब काम गुड़िक मु करी आसिली। 2006 जितेबाला मोर बाप्तिस्म हैला सेतेबेलू को मु केतोटी आत्मा लाभ कर सारी। मते जना नथिला आत्मा लाभ क्या कह जाए, किंतु मु जहाँ बिना मूल्य रे पाइछि ता मु बिना मूल्य रे लोक मान को दान करली। ए बिना मूल्य रे देबार गोटे भार मो भितर आसुथिला। मु प्रार्थना जानी नहीं, किंतु मोर घरे अनेक लोक मान भितर मु रोहुथिली। मोर माँ बापा थिले, भाई भोट मान थिले, समस्त सहित मु मिसिक रोहुथिली। सेतेबेले प्रार्थना करिबा पई कि मते बहुत भय लागुथिला। मु प्रार्थना करबी कि सुनिबो कि देखिबो कोन कहिबे मते।
ତ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ରାତିରେ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବେଳେ ମତେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ପରି ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା କି ମୁଁ ଯଦି ସେବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେବା କେମିତି କରିବି, ସେବା କଣ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ମୋର ଜୀବନ ଭିତରେ। ମୁଁ ସେବା ଯଦି ବାହାରିବି ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଏତେ ବଡ ବାଇବେଲ, ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ନାହିଁ, ମନେ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ, ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏଇଟା କେମିତି କରିପାରିବ, ମୁଁ ଏସବୁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରତିଦିନ ମନା କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ରେଡିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଥିଲି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି, କେତେ କଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି କରିକିରି ମୁଁ ମନା କରିଦଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ଆ ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତରେ ମୁଁ ଥିଲି। ମତେ ସେଟା ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ସମର୍ପଣ କରିକିରି ଚାଲୁଥିଲି। 2006 ପରେ 2007-8 ବର୍ଷ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଅନେକ ଗୁଡିଏ ମିଟିଂ ଗୁଡିକରେ ମତେ ଆଣିଲେ, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମତେ ଆଣିଲେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମତେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ସ ବାଣ୍ଟିଲି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିଲି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଆଣି ପାରିଥିଲି। ମତେ ଏସବୁ ଜଣା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ କରଉଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଭିତରେ ମତେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସାଇଡରେ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଥିଲା, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମୋର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ନିରାଶ ଆଉ ସମସ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ସାମାନ୍ୟ କିଛି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଝିଅ ପିଲାଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବୁ, ତୋର ବାହାଘର କେମିତି ହବ, କିଏ ତୋ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଏସବୁ କାମ କିଏ କରିଦେଇପାର, ତୁ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରୁଛୁ। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ତୁ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରୁଛୁ। ମା ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ଉତ୍ତର ଦେବା ମୋ ସମୟରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଥିଲା। ମୁଁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ମୋ ଘରର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମତେ ଚିଢା କରେଇ ଦେଇଥିଲେ। କାହା ଉପରେ ଭରସା କରୁଛୁ, ଏତେ ବଡ ଡିସିସନ ତ କେମିତି ନେଲୁ, ହିନ୍ଦୁ ଛାଡିକିରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲୁ, ତତେ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ, କୁଆଡେ ଯିବୁ, ପୁଅ ପିଲା ନୁହଁ, ଝିଅ ପିଲାଟେ, ସାମ୍ନା କରିବୁ ଦୁନିଆକୁ କେମିତି, ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି, ମୋ ଦେହ ହାତ ଥରୁଥିଲା, ମୋ ପାଟି ଖୋଲୁ ନଥିଲା, ମୁଁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଭରସା ମୋର କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ମତେ ସମ୍ଭାଳିବେ, ବାହାଘର ପାଇଁ ବାପା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନ, ସେ ହିଁ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଥିଲା ସେଦିନ, ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମତେ ଉତ୍ତର ଦଉଛି ବୋଲି କହିକି ମୋ ବାପା ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମେ ବାପା ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାରି ପାଖରେ ମୁଁ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ହିନ୍ଦୁ ପାଖକୁ ଫେରି ପାରିବି ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା, ବହୁତ ବାଧିଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଜବାବ ଦେଲୁ। ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ସେଦିନ ଜବାବ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି, ମତେ ହୁଏତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡିଦେବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେମିତି ଦୁର୍ବଳ ହବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ନେଇକିରି ଆସିଲେ। ସେ ସମୟ ଗୁଡିକ ମୋ ଜୀବନରେ ଅତିବାହିତ ହେଲା। ତାପରେ 2007-8 ପରେ ମୋର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସି ସାରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ କଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ପାଳକ ପ୍ରଚାର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିଚୟ ହଉଥିଲା। ଆ ଭିତରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ଦୂର ଆଗକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲି। 2010 ବେଳକୁ ମୋର ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି। ବାଇବେଲ କଲେଜରେ 2010ରେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲି, ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଆତ୍ମା ଲାଭ ହେଇସାରିଥିଲେ। ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଜାଗାରେ ମୋର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ପାରିଥିଲି।
ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବଢୁଥିଲା, ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଢୁଥିଲା, ମୁଁ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଚିତ ହଉଥିଲି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୋର ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ବଢି ବଢି ଯାଉଥିଲା। ବାହାଘର ସିନା ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ମତେ ବାହାଘର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭିତରେ ପରିଚିତ ହେଇକି ନିଜକୁ ସେଟଲ କରିବା ବଡ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୋର ବାହାଘର ହେଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲି। 2008 ବେଳକୁ ମୋ ମା ଚାଲିଗଲେ। 2003ରେ ମୋର ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ମା ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଏକା ହେଇଗଲି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ରହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏକା ହେଇକିରି ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ବୋଲି, ମତେ ଏତେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଏକା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେମିତି ରହିବି, କୁଆଡେ ଯିବି, ମୋର ଇନକମ ନଥିଲା। ମୁଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ସେବା କଲା ବେଳକୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଆସିଲା, ଅନେକ ରୋଗ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କେବଳ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ କେମିତି ରହିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା 2019 ବେଳକୁ 20 ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ଆସିଗଲା, କରୋନା ଆସିଗଲା, ଚାରିଆଡ ଦୁନିଆ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଏକା ମଣିଷଟେ, କୁଆଡେ କଣ ଖାଇବି, ମୋ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା, ମତେ ରହିବା ପାଇଁ କି ଜାଗା ନଥିଲା, ମୋର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏତେ ଥିଲା, ମତେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଏତେ ଥିଲା, ମୁଁ ମେଡିସିନ କିଣି ପାରୁନଥିଲି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ରହିକି କେବଳ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଛଡା ଦୁନିଆରେ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦୁନିଆକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ କାହାରି ନା କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିନା ଆଉ କେହି ନାହିଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମତେ ସେଇ ଦିନ ଗୁଡିକ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ବାକ୍ୟରେ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛୁ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସେଇ ଦିନ ଗୁଡିକର ସବୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକା ହେଇଗଲି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଭିତରେ ପଡିକିରି ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯତ୍ନକୁ ଅନୁଭବ କଲି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କଲି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କଲି। ଈଶ୍ୱର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକା ଅଛି। ମତେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇକରି ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଇକରି ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକା ଏକା ସବୁ ଦୁନିଆକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରତିଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରତିଦିନର ସମର୍ପଣ, ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନ ଭିତରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଭିତର ଗୁଡିକରେ ମତେ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଳିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଅନୁଭବ କରୁନି କି ମୁଁ ଏକା ହେଇଗଲି ବୋଲି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କାହା ଦ୍ଵାରା ମତେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ସବୁ ଦଉଥିଲେ। ଏକା ଏକା ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥିଲି, ଏକା ଏକା ସେଠି ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରଉଥିଲି, ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ଏକା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଇ ଦିନ ଗୁଡିକରେ ମୋର କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଛଡା ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଏଠିକି ତୁମେ ନେଇକିରି ଆସିଛ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳ। ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ତବରେ ମୋର ଜୀବନରେ ସେଦିନ ଗୁଡିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାଇନରେ ଯାଇକି ଛିଡା ହେଇଥିବି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନଥିବ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବି ଆଉ କାନ୍ଦୁଥିବି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପଇସା ନଥିବ ମୁଁ ଆଗକୁ କେମିତି କଣ କରିବି, ମୁଁ ମୋର ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡାକ କେମିତି କରିବି, ମେଡିସିନ କେମିତି ନେବି, ଡକ୍ଟରକୁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିକିରି ଦେବି। ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କେବଳ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଥିବି ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର କେହି ଆଣିକି ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଜାଗାରେ ମତେ ଆଣିକି ପଇସା ଦେଇକିରି ଯିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପାଖରେ ମେଡିସିନ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିବ, ମେଡିସିନ ଯାଇକି ନେଇକିରି ଆସିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ, ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବିନି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ପଡିଛି। ଲୋକମାନେ ସେତିକିବେଳେ ଫୋନ କରିବେ, ଦିଦି କେମିତି ଅଛନ୍ତି,
ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଉଠିକି ଯାଇପାରୁନି କୁଆଡେ, ମେଡିସିନ ମତେ ଦରକାର ବୋଲି ଲୋକମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକି ଦେଇକି ଯିବେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେ ଲୋକ କିଏ ବୋଲି ମତେ ଜଣା ନଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମତେ ମେଡିସିନ ଘରେ ଆଣିକି ଲୋକ ଦେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ର ସମୟ ଗୁଡାକ ମୋର କାମ ଚାଲିଗଲା, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକା ଲୋକ କେମିତି ରହିବି, କଣ ଖାଇବି, ମୋର ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିବ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଦିନ ମୁଁ କେମିତି କାଟିବି। ପ୍ରଭୁ ସେ ଦିନ ଗୁଡିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଲୋକ ମତେ ଫୋନ କରିବେ, ମୋ ଘରେ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ପୁରା ରାସନ ଆଣିକି ଦେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଗୋଟେ ମାସ ନାହିଁ 2-3 ମାସର ରାସନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକି ଦେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ମୁଁ ସେଦିନ ଗୁଡାକର ଅନୁଭବ କଲି। ଏବେକାର ସମୟ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଛୁ ତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯତ୍ନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆମ ପ୍ରତି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦୈନିକ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ଆମ ଆଖିର ଲୋତକ ପୋଛି ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡା ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବରେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକା ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ମତେ ସମ୍ଭାଳିକିରି ଆଣିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିଗରେ ମତେ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକା ଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୈନିକ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ରାତ୍ରି ଆସିଲେ ମୋର ଚିନ୍ତା ଆସିଛି ଆଜି ରାତ୍ରି ମୁଁ ଏକା କେମିତି ରହିବି, ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଳନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତାରେ ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ରାତି ମତେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଯିବା ପାଇଁ ଦେଲ, କୌଣସି ବିପଦ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହ, ମତେ ସମ୍ଭାଳିଲ, ଆଜିର ଦିନ ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଯୋଜନା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଜନା ଗୁଡାକ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ଦିଗରେ ଆଗରେ ବଢିଛି। ଗୀତ ଗୁଡାକ ଲେଖିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଅନେକ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢିଛି। ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ମ୍ୟାଗାଜିନ ଗୁଡାକରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ ବଡ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହେଇକି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦିନ ନିରାଶରେ, ଦୁଃଖରେ, ସମସ୍ୟାରେ, ଅଭାବ ଅନାଟନରେ, ଚିନ୍ତାରେ, ବ୍ୟସ୍ତତାରେ, ଲୋତକରେ, ଅନିଦ୍ରାରେ ଆଉ ଭୋକରେ ଦିନ ମୁଁ କାଟିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ତୁଳନାରେ ଏସବୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ମତେ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଜି ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିପାରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରଜନୀ ଭଉଣୀ। ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଅତି ପାୱାରଫୁଲ।